Hello everyone. So this is the first class of the AS Physics May 2021 batch. So we will be starting with the first topic of our student book, Working as a Physicist. Okay. So I have prepared a PowerPoint presentation which we will follow, and also if I need to write something down I will use this notepad. Alright. So let's go to the presentation. Working as a Physicist. Standard units in physics. So let's see the importance of unit. Okay. Friend, hey George, what was your mass the last time you checked? Oh, it was 60. Oh my god, you are 60 tons. You are as heavy as a loaded truck. আচ্ছা, সো এখন এখানের মধ্যে বেসিক প্রবলেমটা কি ছিল ওর, যে জর্জের অ্যান্সারটার মধ্যে প্রবলেমটা কি, যে ওর ম্যাসের তো সার্টেন একটা ইউনিট থাকে, রাইট? সো ওর ম্যাসটা যে ও বলছে 60, এখন এটা কি 60 কি পাউন্ড নাকি 60 কিলোগ্রাম নাকি 60 গ্রাম নাকি 60 টান, সে তো কোনো কিছু স্টেট করে না ইউনিটটা। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম, যার জন্য কি করা হয়েছে, ওকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করা হয়েছে। ওকে, সো তাহলে এখানের মধ্যে কাজটা কি, হোয়াট ওয়াজ জর্জেস মিস্টেক, was his mass 60 grams, 60 pounds or 60 tons? That's the problem, he didn't state any units. In physics, whenever we mention a quantity, we must give the appropriate units for the value to have a meaning. So George's answer should have been something like 60 kilograms to avoid being misunderstood. Alright, so we have two types of units that we need to know for A levels: base and derived units. So in physics we will be constantly using these two base units. Egula ki base units, these are the 7 quantities. Okay, আমাদের 7টা এরকম বেস কোয়ান্টিটি আছে, যেই কোয়ান্টিটিগুলি দিয়ে বাকি সবগুলা জিনিস আমাদের বানানো। অলরাইট, বেস মানে কি ফান্ডামেন্টাল। ওকে, তারা হলো সব কিছুর বিল্ডিং ব্লক, যে এই ইউনিটগুলো দিয়ে বাকি জিনিসগুলো সবসময় বানানো। ওকে, দে হ্যাভ দেয়ার ওন ডেফিনেশনস, দে ফর্ম দ্য বেস ইউজিং উইচ অল আদার ফিজিক্যাল ইউনিটস আর কনস্ট্রাক্টেড। আর ডেরাইভড ইউনিট কি, এই 7টা কোয়ান্টিটির ইউনিট বাদে, হ্যাঁ, কোন 7টা কোয়ান্টিটি একটু পরে একটা ভিডিও এমবেড করা আছে, ওই জিনিসটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবা। অ্যান্ড এটা ও লেভেলসে যারা আমার কাছে পড়ছিল তাদেরকে ওইগুলো দেখানো হয়ে গেছে অলরেডি। সো ডেরাইভড ইউনিটটা কি, অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট, these are dependent or derived from the 7 base units. In physics, we commonly use the SI unit system. Now let's watch the video of base units. System international de units. I'm not very good at French. Basically, the international system of units. And that's why they're known as SI units. And there are 7 base units from which everything else can be made. Now, one of them is time, measured in seconds, and this is how long something happens for. We can look at the length, maybe temperature, the mass of an object. That's all sort of fairly straightforward. It gets a bit more tricky because there are 3 more. One of them is electric current, measured in amps. We also have the amount of a substance, which is the mole. There's one more which you don't need to be so aware of for the course, but that is the candela, and that's the unit of brightness. So to add a bit more detail, if we think about time, we measure this in seconds. Symbol S. We also have length, which we measure in meters. And here's mass measured in kilograms. Electric current, perhaps flowing in a circuit, is measured in amps, or the ampere. Temperature is measured in Kelvin, which is something that we didn't really study at GCSE, but Kelvin is used because that goes down to absolute zero. So Kelvin, capital K, whereas we had a small k for kilogram. The final one, or the final 2, so the mole is the amount of a substance. Okay,
And this amount is the mole shortened to MOL. And the very final thing that we need to look at is luminous intensity. That's measured in the unit called a candela, CD. And this never comes up in A-level physics. It might only come up when you study physics at university perhaps. So where do these come from? Why is 1 metre, and why is a kilogram exactly a kilogram? Well, it comes from historically various distances that they used. So a long time ago, they said that the distance from the North Pole to the equator on a line running through Paris was equal to 10 million meters. So 1 metre is 1/10,000,000th of the distance between the North Pole and the equator. Today we define 1 metre as the distance that light travels in 1/792/458th of a second, because the speed of light is 299,792,458 meters per second. So this gives rise to our current definition for 1 metre. If you want to find out any more, I've put a link below to the Wikipedia page that has all the latest definitions and what they're thinking about changing them to in the future. Okay, now that you have an idea about the base units, এখানের মধ্যে আমাদের এক্সাক্ট ডেফিনেশনগুলি আমরা দেখে নেই, যেটা স্টুডেন্ট বুকেও দেওয়া আছে, প্লাস এখানেও আমি অ্যাড করে রাখছি। ওকে, ডেফিনেশন একদম তোমাদের জানতেই হবে এমন কোনো কথা না, বাট তোমার এটা জেনে রাখা ভালো যে অল দ্য বেস ইউনিটস আর ডিফাইন্ড, দে আর কম্পেয়ার্ড উইথ আ সামথিং স্ট্যান্ডার্ড, যে একটা সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কম্পেয়ার করে আমাদের এই ইউনিটগুলি বানানো। অলরাইট, although the specification doesn't mandate it, it's good to have an understanding of how the SI base units are defined. We shall now look at these definitions from the base units encountered in our entire IL syllabus. ক্যান্ডেলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে বিকজ এই জিনিসটা আমাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলে লাগবে যদি তোমরা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়ালেখা করো অর এই রিলেটেড পড়ালেখা করো। এটা বাদে বাকি 6টা বেস ইউনিট আমাদের বেসিক্যালি ফিজিক্সে আমরা এনকাউন্টার করবো। অলরাইট, নাও দ্য ডেফিনেশনস, এই ডেফিনেশনসগুলি স্টুডেন্ট বুকেও পাবা, আমরা একটু পরে স্টুডেন্ট বুকটাও দেখবো। ওকে, তো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, আ সার্টেন এনার্জি চেঞ্জ অর ট্রানজিশন উইচ উই উইল লার্ন অ্যাবাউট লেটার অন, যে এখানের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কী হয় যে এনার্জি লেভেল থাকে, এনার্জি লেভেলে ইলেকট্রনগুলি কী করে, ইলেকট্রনস জাম্প আপ অ্যান্ড ডাউন এনার্জি লেভেলস। তোমরা ফ্লেম টেস্ট পড়ছো না কেমিস্ট্রিতে, সো ফ্লেম টেস্টের ওখানের জন্য রিজন কিন্তু এরকম যে ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়, লোয়ার এনার্জি লেভেল থেকে আপার এনার্জি লেভেলে যায়, দেন আবার ওখান থেকে ব্যাক করে। সো এই ট্রানজিশনের জন্য ফোটন রিলিজ হয়, যার জন্য আমাদের ফ্লেমের ডিফারেন্ট কালার দেখা যায়। সো এইগুলা জিনিস তোমাদের ও লেভেলসের টাইমে যখন ফ্রি টাইম ছিল অল্প অল্প কয়টা জিনিস ডিসকাস করা হয়েছিল। সো এগুলো আমরা এ লেভেলসে ইউনিট 2তে পাবো ইন মোর ডিটেইল। ওকে, সো এখন এখানের মধ্যে কাজটা কি, আ সার্টেন ট্রানজিশন in the cesium-133 atom has a fixed duration, যে cesium-133 অ্যাটমে যে ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়, হ্যাঁ কি হয়, ইন 1 সেকেন্ড টাইম, হ্যাঁ 1 সেকেন্ডে কয়বার ট্রানজিশন হয়, ইন 1 সেকেন্ড টাইম এক্স্যাক্টলি 9,192,631,770 টাইমস ট্রানজিশন হয়, যে ইলেকট্রনস উপরে যায় ফেরত আসে, উপরে যায় ফেরত আসে। ওকে, সো তাহলে 1 সেকেন্ডে এই কয়টা ইলেকট্রন ট্রানজিশন হয়। সো তাহলে ইলেকট্রন ট্রানজিশনটাকে এইভাবে করে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে নিয়ে আমরা কি করে 1 সেকেন্ড টাইমকে ডিফাইন করছি, যে দ্য টাইম টেকেন ফর দিস অ্যামাউন্ট অফ ট্রানজিশনস টু টেক প্লেস উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ 1 সেকেন্ড। অলরাইট, দেন 1 মিটার, এই ডিস্টেন্সটা কি, দ্য মিটার ইজ দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই লাইট ইন ভ্যাকিউম ইন এক্স্যাক্টলি 1/299,792,458th of a second. ওকে, দেন কিলোগ্রাম, কিলোগ্রামের অ্যাকচুয়ালি আগে যে ডেফিনেশনটা ছিল, একটা প্যারিসে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা ম্যাস ছিল, যার সাথে স্ট্যান্ডার্ড করে আর যাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা ম্যাসকে ডিফাইন করতাম, 1 কিলোগ্রামকে ডিফাইন করতাম। বাট এখন এটা একটু চেঞ্জ করে ফেলছে। কারেন্টলি ইটস ডিফাইন্ড ইন টার্মস অফ ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্ট কল দ্য প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। এই প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্টটাও আমরা পরে পড়বো ইউনিট 2তে, অ্যাগেন সেভ ফর লেটার।
The Planck's constant has been defined to be exactly 6.6260715 times 10 to the power minus 34 kg meter square per second square. এইখানে এই যে কেজির কাজটা এখান থেকে আমাদের আসবে পরে, ওকে? Since h is a fundamental constant, এটা জীবনেও চেঞ্জ হবে না, আনলাইক দ্য হাঙ্ক অফ মেটাল ইন প্যারিস, যেটা বললাম এটা স্টুডেন্ট বুকে একটু পরে আমরা দেখব, ওকে? Now base units and definitions continued. Let's say the charge is flowing in a wire at a rate of 1 electron per second, যে পার সেকেন্ডে একটা করে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে, then the size of the current in the wire will be exactly 1.602176634 times 10 to the power minus 19 ampere. So এখানে থেকে আমাদের অ্যাম্পিয়ারের ডেফিনেশন। দেন বোল্টসম্যান কনস্ট্যান্ট, এটা আমাদের A2 তে আসবে, A2 ইউনিট 5 এ একদম লাস্টের দিকে, ওকে? ইজ এক্স্যাক্টলি 1.380649 টাইমস 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 23 মিটার কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার পার কেলভিন। একটা জিনিস খেয়াল করছো যে আমরা কিন্তু ও লেভেলসে যেরকম এমন লিখতাম না যে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, মিটার পার সেকেন্ড এরকম লিখতাম, বাট ইন এ লেভেলস উই উইল ইউজ ইন্ডিসেস, যে পার সেকেন্ড স্কোয়ারটাকে এমন ফর্মে লিখবো এস টু দি পাওয়ার মাইনাস 2, পার সেকেন্ডকে লিখবো এস টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, এমন করে লিখবো, ওকে? 1 mole of a substance contains exactly 6.022140076 times 10 to the power 23, মানে কি ওই যে অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট সমান পার্টিকেল থাকবে। তো এটা হলো আমাদের মোলের কাজ, অ্যান্ড ক্যান্ডেলাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বিকজ ইট ইজ নট ইন দ্য সিলেবাস। অলরাইট, নাও লেটস লুক অ্যাট ডেরাইভড ইউনিটস। Yeah. Daddy, I finished. Thank you. To work out the speed of an object, perhaps a vehicle, we need to know two bits of information. We need to know the distance that it's travelled, and we also need to know the time that it's taken to travel that distance. So the speed of an object is equal to the distance travelled divided by the time taken. And we measure the distance in metres, and we measure time in seconds. So we can look at the velocity being equal to the metres it's travelled per second. And we can write this, traditionally at GCSE we maybe use metres per second, but the better way of showing this is metre second to the minus 1. Okay, the s to the minus 1 means it's 1 over s. A few more examples of this might be perhaps the force produced by the engine. Okay, and force is equal to mass times acceleration. The mass of an object is measured in kilograms, and the acceleration is measured in meters per second squared. So that means we can say that the force can be measured in kilogram meter second to the minus 2. That's a bit of a mouthful. We don't talk about the force of an engine in all these base units. So this gives rise to one of the derived units, which is the Newton. So 1 Newton is 1 kilogram for 1 meter with 1 second to the minus 2. Okay, we might maybe think about the energy of that vehicle when it's moving, perhaps the kinetic energy, EK, which is equal to a half times its mass times its velocity squared. Well, a half is a unitless quantity, it's just a number, so that has no unit. Kilogram measured in is what we use to measure meters, and velocity is meter per second. But what we've done is we've squared that velocity. So we can write this as kilograms, meters squared, second to the minus 2, because we've got minus 1 raised to the power of 2. And again, we don't talk about the energy of a body in terms of kilogram meters squared second to the minus 2. What we do is we talk about the energy in the unit of the joule. So what we have here are the base units. Remember, there's only 7. Kilogram, Kelvin, and there's one more that I've forgotten, the mole. So these 7 base units make all of the other units, okay? We can use combinations of these to give us things like the coulomb, the volt, perhaps the resistivity, or even the resistance of or the density of an object.
আচ্ছা, সো তাহলে ডেরাইভড ইউনিটের এই জিনিসটা দেখা হয়েছে। ডেরাইভড ইউনিটের কয়টা আমরা ফান পার্ট দেখে নেই। হ্যাঁ, যে তোমরা তো মাত্র ভিডিওর মধ্যে দেখে আসছো যে কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলার মধ্যে কি, যে কাইনেটিক এনার্জি is equal to half mv squared, this is the formula, but এনার্জির ইউনিট কি জুল, রাইট? কিন্তু জুল তো আমাদের এসআই ইউনিটের মধ্যে পড়ে না, পড়ে? জুল ইজ নট অ্যান এসআই ইউনিট। সো তাহলে তাকে যদি আমরা তার বেস ইউনিটের ফর্মে লিখতে যাই তো তাহলে কি হবে? হাফ, এটা একটা পিওর নাম্বার, সো ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি ইউনিট। নাও ম্যাসের ইউনিট কি? ম্যাসের ইউনিট হলো কিলোগ্রাম, আর ভেলোসিটির ইউনিট কি? ভেলোসিটির ইউনিট হলো মিটার পার সেকেন্ড, অ্যান্ড এটা কি করব? স্কোয়ার করব। সো এখন কেজি মিটার স্কোয়ার করলে পরে মিটার স্কোয়ার, আর পার সেকেন্ডকে স্কোয়ার করলে পরে পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো তাহলে জুলকে যদি আমরা তার বেস ইউনিটে লিখি তো তাহলে এটা কি আসে? কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। ওকে, সো এখন মজার পার্টটা কি, যে তোমার যে কোনো এনার্জির ইকুয়েশনে, হ্যাঁ, যে কোনো এনার্জি ইকুয়েশন, ইউ নো অ্যানাদার ফর্মুলা অফ এনার্জি, জিপি আর একটা এনার্জি। সো তাহলে জিপি ইজ ইকুয়াল টু কি? এমজিএইচ, তোমরা পড়ে আসছো। সো জিপির ইউনিটও জুল, কিন্তু জিপি আর কাইনেটিক এনার্জির ফর্মুলা তো আমাদের ম্যাচ করে না। সো তাহলে হাউ ক্যান উই বি শিওর যে এইটাও এনার্জি এইটাও এনার্জি? আমরা কিভাবে বুঝবো? ওয়েন এভার ইউ গো ব্যাক টু দ্য কোর অফ সামথিং, হ্যাঁ, সব কিছুর বেসে ফেরত গেলে পরে তখন কি আসবে? তারা মিলে যাবে। এখানের মধ্যে দেখো যে জুলকে যদি আমি তার বেস ইউনিটে কনভার্ট করি তো তাহলে এটা কি আসে? কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আসে। সো তাহলে জিপিটাকেও যদি আমি কি করি? বেস ইউনিটে নিয়ে যাই তো তাহলে এটাও কি আসবে? সেম আসা উচিত। সো লেটস ট্রাই অ্যান্ড সি এটা হয় নাকি। ওকে, সো তাহলে ম্যাস, এটার ইউনিট কি হবে? কেজি। জি, এটা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ অর অ্যাসেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, যেটাই বলো। সো তাহলে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, আর এইচটা কি? হাইট। হ্যাঁ, এইচটা হলো হাইট। সো তাহলে এইচ উইল বি মিটার। সো তাহলে কেজি, এখন মিটার ইন্টু মিটার করলে কি? মিটার স্কোয়ার, আর এখানে পার সেকেন্ড স্কোয়ার ছিল। সো এই যে জুলকে যদি আমরা তার বেস ইউনিটে নিয়ে যাই, দেখছো কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এখানেও কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো ফাইনালি যে কোনো কিছুকে যদি তার বেস ইউনিটে নিয়ে যাই কি করতে হবে? দ্য বেস ইউনিটস মাস্ট ম্যাচ উইথ ওয়ান অ্যানাদার, অর এলস ফর্মুলাতে কোনো একটা ভুল আছে, আর তুমি নিজে কোনো একটা ভুল করছো। অলরাইট, দেন আমরা এরকম আরও কয়েকটা জিনিসের মধ্যে ইউজ করতে পারি, লাইক প্রেশারের ফর্মুলা। তোমরা প্রেশারে ও লেভেলসে দুইটা ফর্মুলা পড়ে আসছিল, যে প্রেশার ইকুয়ালস টু ফোর্স বাই এরিয়া। সো তাহলে ফোর্সের ইউনিট হলো নিউটন, এরিয়ার ইউনিট হলো মিটার স্কোয়ার। সো তাহলে প্রেশারের ইউনিট তো নর্মালি আমরা প্যাসকেল বলি না, সো তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো? নিউটন পার মিটার স্কোয়ার। এখন এটা কিন্তু এখনও কি হয় নাই? বেস ইউনিটে কনভার্ট হয় নাই। ওয়াই? বিকজ নিউটন ইজ নট আ বেস ইউনিট, ইট ইজ আ ডেরাইভড ইউনিট। নিউটনকে কি লেখা যায়? নিউটন ইটসেলফ ইজ আ কম্বিনেশন অফ ম্যাস, ডিস্টেন্স অ্যান্ড টাইম। যে নিউটনকে কি লেখা যায়? কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার লেখা যায় না? যে আমরা ফর্মুলা কি জানি? এফ ইকুয়ালস টু এম এ। সো তাহলে ম্যাস ইজ আ বেস ইউনিট, বেস কোয়ান্টিটি, যার ইউনিট হলো কেজি, অ্যান্ড অ্যাসেলারেশনের ইউনিট কি? মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো কেজি ইজ আ বেস ইউনিট, মিটার ইজ আ বেস ইউনিট, সেকেন্ড ইজ আ বেস ইউনিট। সো নাও দ্য নিউটন ইজ কনভার্টেড টু বেস ইউনিটস। সো নিউটনের বেস ইউনিট হলো এইটা, আর পার মিটার স্কোয়ার তো এখানে ছিল। সো তাহলে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই পার মিটার স্কোয়ার, তো এটা করলে পরে কি আসে? কেজি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। ওকে, সো প্রেশারের ফোর্স বাই এরিয়া এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করলাম কি? কেজি পার মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আসে। অ্যান্ড প্রেশারের আরেকটা ফর্মুলা পড়ছো না তোমরা? রো জি এইচ, যে প্রেশার ইন আ লিকুইড, এটার জন্য। অ্যান্ড রোটা কি? ইট ইজ দ্য ইউনিট অফ ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ ডেন্সিটি, রাইট? সো ডেন্সিটির ইউনিট কি? কেজি পার মিটার কিউব, না? যে ম্যাস বাই ভলিউম, সো তাহলে কেজি পার মিটার কিউব। জি ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ, সো সরি, জি হলো গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড স্ট্রেংথ। সো তাহলে এটা কি হবে? মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই হাইট কি হবে? মিটার। সো এখন এখানে কেজি ছিল, কেজি এটা রাখলাম। এখন পার মিটার কিউব ইন্টু মিটার ইন্টু মিটার। সো তাহলে পার মিটার কিউবের যে ইন্ডিসেসের এখানে যদি আমরা কাজ করি, -3 + 1 + 1 ইন্ডিসেসে এরকম করে না?
যে এখানে মিটার টু দি পাওয়ার +1, এখানে মিটার টু দি পাওয়ার +1, আর এখানে পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো তাহলে কেজি মিটারের এখানে কি আসবে -3 +1 করলে কত -1 পার সেকেন্ড স্কোয়ার। সো তাহলে এখানে মধ্যে দেখছো যে ইভেনচুয়ালি আমাদের বেস ইউনিটে যদি যে কোনো কিছু কনভার্ট করি দেন ফাইনালি দে আর বাউন্ড টু ম্যাচ উইথ ওয়ান অ্যানাদার। যদি ম্যাচ না করে তো তার মানে কি আমরা নিজেরা কোনো একটা ভুল করছি। অলরাইট, সো তাহলে এই ব্যাপারটা খুবই ভালো মতো মাথায় রাখা লাগবে। আমাদের পরের যেসব টপিকগুলোও পড়বো এখানের মধ্যে এরকম ইউনিটগুলো আমরা ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে ম্যাচ করে দেখব। ওকে, এই যে আমরা কাজগুলো করলাম এই জিনিসটাকে বলে হোমোজেনাস ইকুয়েশন। হ্যাঁ, হোমোজেনাস ইকুয়েশন কি বলে, যেটার দ্য ইউনিটস ম্যাচ অন লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড। যে লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি আমাদের ইউনিটগুলো ম্যাচ করে তো তাহলে ওইগুলো ইকুয়েশনকে আমরা কি বলি, হোমোজেনাস ইকুয়েশন। ওকে, সো তাহলে তোমাদের কোশ্চেন পেপারে এরকম মাঝে মাঝে আসে যে কোনো একটা ইকুয়েশন দিয়ে দিল দেন বললো যে প্রুফ দ্যাট দিস ইকুয়েশন ইজ হোমোজেনাস উইথ রেসপেক্ট টু ইটস ইউনিটস। ওকে, যে ইকুয়েশনের লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে ইউনিটগুলি ম্যাচ করতেছে নাকি ওই জিনিসটা শো করতে বলে। সো ওগুলো আমরা কোশ্চেন পেপারের কোশ্চেন যখন ফেস করব তখন আমরা দেখব। অলরাইট, সো তাহলে দিস ওয়াজ সামথিং অ্যাবাউট ডেরাইভড ইউনিটস। এখন এসআই প্রেফিক্সেস, যে এখানের মধ্যে কাজটা কি, ইফ ইউ কনস্ট্যান্টলি হ্যাভ টু সে থিংস লাইক দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম ঢাকা টু রাজশাহী ইজ অ্যাবাউট 245,000 মিটার and the current in the diode is 0.0045 ampere, তো তাহলে কি এটা আমাদের অনেক লম্বা একটা জিনিস বলা লাগতেছে। এর থেকে আমরা প্রিফিক্স ইউজ করতে পারি which will simplify the information, যে ইউজিং কিলোমিটার্স অ্যান্ড মিলি অ্যাম্পেয়ার্স simplifies these figures to কত 245 কিলোমিটার্স অ্যান্ড 45 মিলি অ্যাম্পেয়ার্স রেসপেক্টিভলি। সো তাহলে আমরা ইজিলি আমাদের ইনফরমেশনটা দিতে পারতেছি। কিলো অ্যান্ড মিলি আর known as prefixes. They are powers of 10 that help simplify or shorten very large or extremely small values. The next slide shows a list of SI prefixes. আমাদের সবগুলি লাগবে না সিলেবাসে, বাট এখানের মধ্যে ফুল একটা লিস্ট দেওয়া থাকবে, পরের স্লাইডে আমরা দেখব। Although you may very rarely see more than one prefix used simultaneously like 1 microgram, you are advised not to do so. It becomes very confusing. Instead 1 picometer ইউজ করলেই মাইক্রোমিটার মানে কি 10 to the power -6 into 10 to the power -6 which is 10 to the power -12. সো তাহলে ডিরেক্টলি 1 পিকোমিটার বললেই হয়ে যায়। অলরাইট, এখন এই যে দিস ইজ দ্য লিস্ট অফ প্রেফিক্সেস যেগুলো আমরা ইউজ করব। যে 10 to the power 1কে আমরা ডেকা বলি, 10 to the power 2 হেক্টো, 10 to the power 3 কিলো, 10 to the power 6 মেগা, 10 to the power 9 গিগা, 10 to the power 12 টেরা, 10 to the power 15। সো এরকম সবগুলো দেওয়া আছে। সো এটা লিস্টটা নোট ডাউন করে রাখবা সবাই। ওকে, নাও চ্যাপ্টার 2 এস্টিমেশন। দিস ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার। ওকে, সো এই জিনিসটা আমরা দেখে নেই এখানের মধ্যে কাজটা কি। এস্টিমেশন অ্যান্ড অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড। Often it is not possible to give precise values for a quantity. Why? Because lack of information, যে আমাদের কাছে সব ইনফরমেশন নাই। সো আমরা চাইলেও যত ভালো আমরা ফিজিক্স পারি আর যত ভালো ক্যালকুলেশনই পারি, ইফ উই আর নট প্রোভাইডেড উইথ এনাফ ইনফরমেশন আমরা একদম এক্স্যাক্ট অ্যান্সার দিতে পারবো না। উই উইল হ্যাভ টু মেক সাম এস্টিমেশন অর অ্যাজাম্পশনস। ওকে, ইউ কুড এস্টিমেট দ্যাট দ্য এভারেজ হাইট অফ men worldwide is 1.7 meter and the mass of sun is around 2 times 10 to the power 30 kg, but sometimes it is not even possible to even have one significant figure, যে 1 into 10 to the power 30, 2 into 10 to the power 30, 3 into 10 to the power 30 এত বড় কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে না। অ্যান্ড এই সিগনিফিক্যান্ট ফিগারটা বলতে গেলে কি, এই সিগনিফিক্যান্ট ফিগারটা বলতে গেলে আমাদের ইউজলেস, যে এটা বলা না বলা একই কথা। ওকে, হাউ মেনি স্টার্স আর দেয়ার ইন দ্য অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি? মোর দ্যান আ ট্রিলিয়ন। এক্স্যাক্টলি 2 ট্রিলিয়ন, 3 ট্রিলিয়ন, 4 ট্রিলিয়ন। এটা বলে দিয়ে আমাদের এত বড় কোনো ডিফারেন্স ক্রিয়েট হইলো না অ্যান্সারে। ওকে, দিস ইজ ওয়্যার অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড কামস ইন। সো এখানের মধ্যে আমাদের অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডের একটা সুন্দর ভিডিও দেওয়া আছে টেডেডের।
সো এটা এমবেড করা আছে, এটা ফার্স্টে দেখে নাও। Whether you like it or not, we use numbers every day. Some numbers, such as the speed of sound, are small and easy to work with. Other numbers, such as the speed of light, are much larger and cumbersome to work with. We can use scientific notation to express these larger numbers in a much more manageable format. So we can write 299,792,458 meters per second as 3.0 times 10 to the 8th meters per second. Correct scientific notation requires that the first term range in value so that it is greater than 1 but less than 10, and the second term represents the power of 10, or order of magnitude, by which we multiply the first term. We can use the power of 10 as a tool in making quick estimations when we do not need or care for the exact value of a number. For example, the diameter of an atom is approximately 10 to the power of negative 12 meters. The height of a tree is approximately 10 to the power of 1 meters. The diameter of the Earth is approximately 10 to the power of 7 meters. The ability to use the power of 10 as an estimation tool can come in handy every now and again, like when you're trying to guess the number of M&Ms in a jar, but is also an essential skill in math and science, especially when dealing with what are known as Fermi problems. Fermi problems are named after the physicist Enrico Fermi, who was famous for making rapid order of magnitude estimations, or rapid estimations, with seemingly little available data. Fermi worked on the Manhattan Project in developing the atomic bomb, and when it was tested at the Trinity site in 1945, Fermi dropped a few pieces of paper during the blast and used the distance they traveled backwards as they fell to estimate the strength of the explosion as 10 kilotons of TNT, which is on the same order of magnitude as the actual value of 20 kilotons. One example of the classic Fermi estimation problems is to determine how many piano tuners there are in the city of Chicago, Illinois. At first, there seem to be so many unknowns that the problem appears to be unsolvable. That is the perfect application for our power of 10 estimation, as we don't need an exact answer. An estimation will work. We can start by determining how many people live in the city of Chicago. We know that it is a large city, but we may be unsure about exactly how many people live in the city. Are there 1 million people? 5 million people? This is the point in the problem where many people become frustrated with the uncertainty, but we can easily get through this by using the power of 10. We can estimate the magnitude of the population of Chicago as 10 to the power of 6. While this doesn't tell us exactly how many people live there, it serves as an accurate estimation for the actual population of just under 3 million people. So if there are approximately 10 to the 6 people in Chicago, how many pianos are there? If we want to continue dealing with orders of magnitude, we can either say that 1 out of 10 or 1 out of 100 people own a piano. Given that our estimate of the population includes children and adults, we'll go with the latter estimate, which estimates that there are approximately 10 to the 4th or 10,000 pianos in Chicago. With this many pianos, how many piano tuners are there? We could begin the process of thinking about how often the pianos are tuned, how many pianos are tuned in one day, or how many days a piano tuner works. But that's not the point of rapid estimation. We instead think in orders of magnitude and say that a piano tuner tunes roughly 10 to the second pianos in a given year, which is approximately a few hundred pianos. Given our previous estimate of 10 to the 4th pianos in Chicago, and the estimate that each piano tuner can tune 10 to the 2nd pianos each year, we can say that there are approximately 10 to the 2nd piano tuners in Chicago. Now I know what you must be thinking. How can all of these estimates produce a reasonable answer? Well, it's rather simple. In any Fermi problem, it is assumed that the overestimates and underestimates balance each other out and produce an estimation that is usually within 1 order of magnitude of the actual answer. In our case, we can confirm this by looking in the phone book for the number of piano tuners listed in Chicago. What do we find? 81. Pretty incredible given our order of magnitude estimation. But hey, that's the power of 10. Okay, now that you are done with this, let's go to the student book. হ্যাঁ, যে ফার্স্টে ওয়ার্কিং অ্যাজ আ ফিজিসিস্টের যে পার্টটা আছে স্টুডেন্ট বুকের মধ্যে, এই জিনিসটা আমরা দেখে নেই। সো ফার্স্ট অফ অল দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটস ইন ফিজিক্স, যেটা আমরা মাত্র পড়ে আসছি, বেস অ্যান্ড ডেরাইভড ইউনিটস। ওকে, এই যে আমাদের লিস্টটা দেওয়া। সো এখানের মধ্যে ক্যান্ডেলাটা আমাদের এখন দরকার নাই এ লেভেলসের জন্য। তো এখন এখানের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশনগুলি যেটা স্লাইডে অ্যাড করা ছিল ওগুলো এখানে আছে। এই যে কিলোগ্রামের যে কথাটা বলছিলাম, যে দ্য কিলোগ্রাম ইজ দ্য ইউনিট অফ ম্যাস, ইট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ম্যাস অফ দ্য ইন্টারন্যাশনাল প্রোটোটাইপ কিলোগ্রাম। এই যে এইটা, দিস
is the standard of 1 kilogram or was the standard of 1 kilogram. The international standard kilogram, officially known as International Prototype Kilogram, is made from a mixture of platinum and iridium and is held at the Bureau International des Poids at Mesures in Paris. Huh? All other masses are defined by comparing with this metal cylinder. So তাহলে এইটার ম্যাসের সাথে কম্পেয়ার করে বাকি সব কিছু আমরা ম্যাস বলি। এইটার এই ম্যাসের সমান হলো 1 কেজি, এই ম্যাসের থেকে 2 টাইমস হলো 2 কেজি, এই ম্যাসের 1.5 টাইমস হলো 1.5 কেজি। সো এইভাবে করে আমরা ম্যাসটাকে ডিফাইন করি। সো সব কিছু এরকম একটা কি করে, দে টেক আ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড ওইটার এগেনস্টে সব কিছু কম্পেয়ার করে আমরা বলি। দেন ডেরাইভড ইউনিটে, এই যে তুমি যদি ডেরাইভড ইউনিটে কনভার্ট করো, দেন এরকম ডেরাইভড ইউনিটে অনেক কিছু কনভার্ট করতে পারো। সো দিজ আর ফান থিংস। নাও এইটা থাকবে তোমাদের হোমওয়ার্ক, এইটা একটা হোমওয়ার্ক, দেন একটু পরে আরেকটা হোমওয়ার্ক দিব। চেক পয়েন্টের মধ্যে যে রেফার টু টেবিল বি, হ্যাঁ টেবিল বি, ওখানের মধ্যে কি করা লাগবে, এই কোশ্চেনগুলি তোমরা অ্যান্সার করবা। হ্যাঁ এই কোশ্চেনগুলি তোমরা নিজের খাতায় কমপ্লিট করে দেন আমাকে মেসেঞ্জারে তোমরা ইনবক্স করবা, দেন আমি দেখবো যে তোমরা অ্যাকচুয়ালি ঠিকমতো ব্যাপারগুলি বুঝছো নাকি। ওকে, দেন দ্য চ্যাপ্টার 2 এস্টিমেশন, মাত্র তো তোমরা ফার্মি ইকুয়েশনস নিয়ে ফার্মি কোশ্চেন্স নিয়ে এখানের মধ্যে দেখে আসলা। সো ফার্মি কোশ্চেনের এখানের মধ্যে ব্যাপারটা কি, তোমরা যে পিয়ানোর যে মাত্র ভিডিওটা দেখে আসলো ওইটার একটা ওয়ার্ক এক্সাম্পল এখানের মধ্যে আছে, দেখছো। সো এই জিনিসটা তোমরা দেখে নিতে পারো স্টুডেন্ট বুক থেকে। দিস উইল অলসো হেল্প, যে ভিডিওতে অনেক তাড়াতাড়ি বলতে পারে আর তোমাদের বুঝতে প্রবলেম হইতে পারে। সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন্ড। ওকে, যে রিজনেবল কয়টা অ্যাজাম্পশন করে আমরা একটা এস্টিমেশন বলে দিব আর কি। হ্যাঁ, সো আমরা যখন নাকি এস্টিমেট করে ফাইনালি বলছি কত, আমরা যখন নাকি এস্টিমেট করে ফাইনালি বলছি যে 100টার মতো পিয়ানো টিউনার আছে শিকাগোতে। সো 100-র অর্ডার অফ 100, উইচ মিনস 100 থেকে 1000-এর মধ্যে যে কোনো একটা ভ্যালিউ। সো তাহলে উইদিন দিস রেঞ্জ আমাদের অ্যান্সারটা থাকলেই হয়েছে, বুঝা গেছে। বিকজ আমাদের কাছে তো এনাফ অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন দেয় নাই। সো যতটুকু ইনফরমেশন আছে ওইটা দিয়ে আমরা বলতে পারলেই হবে। ওকে, সো এই জিনিসটা খুবই মজার ব্যাপার ছিল। সো এইগুলো তোমাদের আগের সিলেবাসে ছিল না, নতুন সিলেবাসে সুন্দর করে অ্যাড করছে। নাও এখানের মধ্যে দেখো তোমাদের একটা টেবিল দেওয়া আছে, অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড স্কেল অ্যান্ড টিপিক্যাল অবজেক্ট। তো এইখানের মধ্যে তোমরা এই জিনিসগুলো দেখবা স্টুডেন্ট বুকের এই দুইটা চ্যাপ্টার। আই হোপ তোমাদের সবাইকে আমি স্টুডেন্ট বুকটা ফরওয়ার্ড করে দিছি, পিডিএফ ভার্সন অ্যাটলিস্ট, যারা যারা বই কিনো নাই ওর কেনার মতো তো এখন অবস্থা নাই বিকজ লকডাউন। ওকে, সো তাহলে অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড টিপিক্যাল সাইজ অফ অবজেক্ট। সো তাহলে তোমাদের এখানে এই ফার্মি কোশ্চেনগুলি কয়টা অ্যান্সার করা লাগবে ফ্রম দিস চেক পয়েন্ট। সো দিস ইজ দ্য আদার হোমওয়ার্ক, যে এখানের মধ্যে কাজটা কি, গিভ অ্যান অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড অফ দ্য এস্টিমেট অফ দ্য কোয়ান্টিটিজ। হাইট অফ আ জিরাফ, আমরা একটা সার্টেন হাইট অ্যাজিউম করব। ম্যাস অফ অ্যান অ্যাপেল, রিয়াকশন টাইম অফ হিউম্যান, ডায়ামিটার অফ আ প্ল্যানেট, টেম্পারেচার ইন দিস রুম। সো তুমি যে রুমের মধ্যে আসো ওই জিনিসটা অ্যাজিউম করবা। দেন অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং ফার্মি কোয়েশ্চেন্স শোয়িং অল স্টেপস অ্যান্ড অ্যাজাম্পশনস অ্যান্ড এস্টিমেশনস ইউ মেক। যে হাউ মেনি টেনিস বলস উড ফিট ইনটু আ সকার স্টেডিয়াম, যে এখানের মধ্যে তোমাকে আমি গাইড করি একটা দুইটা কোশ্চেনে, তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে কীভাবে সলভ করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল ইউ এস্টিমেট দ্য সাইজ অফ আ সকার স্টেডিয়াম, যে এত লেন্থ বাই এত উইডথ হয় একটা সকার স্টেডিয়াম। এখন তোমার টেনিস বলের তুমি একটা সার্টেন ডায়ামিটার অ্যাজিউম করো। হ্যাঁ, টেনিস বলের একটা সার্টেন ডায়ামিটার তুমি অ্যাজিউম করো যে সামথিং সেন্টিমিটার্স। ওকে, সামথিং সেন্টিমিটার্স, 10 সেন্টিমিটার, 10 সেন্টিমিটার, 6 সেন্টিমিটার, যেটাই তুমি অ্যাজিউম করলা। দেন ওই টেনিস বল, কয়টা টেনিস বল দিয়ে তুমি ওই সকার স্টেডিয়ামের এরিয়াটা কাভার করতে পারবা। সো ওইরকম করে আমাদের রিজনেবল এস্টিমেট করতে হবে। এই যে চেক পয়েন্টের যে কোশ্চেনগুলি আছে না, এগুলিও আমি পুরাটা সলভ করে তোমাদেরকে আবার নেক্সট ক্লাসে একটা ভিডিওর মধ্যে অ্যাড করে দিব, তাহলে তোমরা নিজেদের অ্যান্সারগুলিও চেক করতে পারবা। প্লাস তোমরা ফার্স্টে তো আমাকে ইনবক্সে অ্যান্সারগুলি দিবা, সো দ্যাট আই ক্যান সি যে তোমরা অ্যাকচুয়ালি নিজেরা ট্রাই করছো। ওকে, হাউ মেনি অ্যাটমস আর দেয়ার ইন ইউর বডি, সো এটা আরেকটা। দেন how many drops of water are there in a swimming pool in your lifetime, how much money will you make in total। সো তাহলে এগুলো সবগুলি কোশ্চেন তোমাদের অ্যান্সার করা লাগবে আর কি। ওকে, সো দিজ আর দ্য 2 চ্যাপ্টার্স দ্যাট উই হ্যাড ফর ওয়ার্কিং অ্যাজ আ ফিজিসিস্ট পার্ট। সো দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর দ্য স্টার্ট অফ ফিজিক্স। ওকে, কারণ
এখানের মধ্যে কয়টা জিনিস যে আমাদের আননোন কতগুলি জিনিস আমরা সুন্দর মতো কী করতে পারি, রিজনেবল কয়টা লজিক দিয়ে এস্টিমেট করতে পারি। অলরাইট, সো এস্টিমেশন ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ফিজিক্স, বিকজ অনেক কিছু যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স তোমরা যা যা পড়ছো ওখানের মধ্যে অনেক বড় বড় জিনিস আমাদের এস্টিমেট করে করে বের করতে হয়েছে। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল রিড দ্য স্টুডেন্ট বুক থরলি, এই ওয়ার্কিং অ্যাজ আ ফিজিসিস্টের পার্ট পুরাটা পড়বা। যে কোনো লিটারেলি যে কোনো প্রবলেম ফেস করলেই তোমরা ওইটা আমাকে ইনবক্সে বলবা, আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ আউট উইথ দ্যাট। অ্যান্ড এই হোমওয়ার্কগুলো সবাই জমা দিবা। ওকে, সো এই স্টুডেন্ট বুকটা এরকম আমরা ফলো করতে থাকবো সিরিয়াল ওয়াইজ, অ্যান্ড আই হোপ তোমাদের এগুলা বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না। অলরাইট, সো তাহলে দিস ইজ ইট ফর দ্য ফার্স্ট ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ।